Okay, so hello friends, in today's lecture I am going to discuss with you some specific properties of the hydrophobic colloidal systems. Okay, now what is a hydrophobic? Hydrophobic, that means they are water repel, okay, water heating dispersed phase. That means the colloidal solutions in which the dispersion medium is water, dispersed phase are repel or oppose the water. So the properties are the electrical properties and the electrokinetic properties. Okay, number one, that is electrical properties, the charge on colloidal particles. First of all, that is why the charge that is generated on the colloidal particles are there. The particles of the colloidal solution possesses electrical charge, positive or negative. The presence of charge is responsible for the stability of their solution. Okay, as you know, whenever the electrolytes are added, that is in a peptidization method, when electrolytes are added, the precipitates are converted into the colloidal sol. What happened? Because of that electrolyte solutions, there was a charge generated around the precipitate, and they convert in the colloidal solution. So because of that aggregation of the charge, the colloidal solution has possessed some charge like positive charge or negative charge, and that is also necessary for the stability of the colloidal solution. For example, the colloidal solution of gold, arsenate sulfide are negatively charged, while FeOH thrice, AlOH thrice are positively charged. EgCl salt, the particles may be either positively charged or negatively charged. So that is the bifurcation. You can okay, maybe it is used for match the following type of questions or fill in the blanks MCQ type question. Okay, the AlOH thrice is blank charge colloidal solution, that is positively, negatively, neutral, both. Okay, like either positive or negative. So these are the four options in the exam. Why there was a charge, origin of charge. Okay, why that is happened. Okay, so here due to the frictional electrification. Number one, why there was a charge on the colloidal solution. Number one, that is called due to the frictional, okay, a partial, that is a frictional electrification. It is believed that the frictional electrification due to the rubbing of the dispersed phase particles with that of the dispersion medium result in some charge on the colloidal particle. That means when the dispersed phase is added in a dispersion medium, what happens? The dispersed phase and dispersion medium are rubbing. That means they are because of the fractional contact. Okay, because of that fraction between dispersed charge and dispersed medium, what happened? There was a generation of some charge on the dispersed phase, that is called rubbing. Okay, એકબીજા સાથે ઘસાવ. જ્યારે dispersed phase and dispersion medium પાર્ટિકલ એકબીજા સાથે ઘસાય છે, જ્યારે અથડાય છે, બરાબર, તો એ ફ્રિક્શનના કારણે એના ઉપર ચાર્જ જનરેટ થઈ શકે છે. દેટ ઇઝ ધ વન પોસિબિલિટી. સેકન્ડ મેથડની જો વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ડિસોસિએશન ઓફ ધ સરફેસ મોલિક્યુલ્સ. ઓકે, સેકન્ડ મેથડની જો વાત કરીએ, ડિસોસિએશન. ઓકે, ડ્યુ ટુ ડિસોસિએશન ઓફ ધ સરફેસ મોલિક્યુલ. એક એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલો છે એના માટે. The few example, the aqueous solution of soap particles. Okay, C15H31 COO, and that is a long acetate chain. Okay, C15H31 COO minus Na plus. Look at here, that is the Na plus charge. Okay, here it is the negative portion, that is CH3, that is COO minus, and that is the long hydrocarbon chain C15H31. ઓકે, આ જે એક ઝુમખું છે એને આપણે આ રીતે સમજી શકીશું. આ C15H31 ની લોંગેસ્ટ ચેઇન છે, આ COO માઇનસ છે, આ Na પ્લસ છે. ઓકે, અને આ રીતે એકબીજા સાથે ગોઠવાયેલા હોય છે. The cations, that means Na plus, pass into the solution while the anions have a tendency to form the aggregates. જે પણ anions જે છે શું કરે છે? એગ્રીગેટ બનાવશે. અને આ જે particles છે પોઝિટિવલી ચાર્જ છે, ક્યાં જશે? they are enter in the solution due to weak attractive force is present in a hydrocarbon chains. ઓકે, તો આ રીતે પણ ચાર્જ ત્યાં ડેવલપ થશે. જે થર્ડ મેથડ છે, ડ્યુ ટુ સિલેક્ટિવ એબ્સોર્પ્શન ઓફ ધ આયન્સ. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આ પોઈન્ટની અંદર આવશે કે કેમ પોઝિટિવ ચાર્જ જનરેટ થશે, કેમ નેગેટિવ ચાર્જ આવશે.
કેમ પોઝિટિવ અથવા નેગેટિવ બેમાંથી એક હોઈ શકે, બરાબર. એટલે એક તો છે ફ્રિક્શનલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, સેકન્ડ છે ડિસોસિએશન ઓફ ધ પાર્ટિકલ્સ, ડિસોસિએશન ઓફ ધ સરફેસ મોલિક્યુલ્સ, બરાબર, એના માટે પણ ચાર્જ હોઈ શકે. ત્રીજું જે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિલેક્ટિવ એડસોર્પ્શન. એક્ઝામ્પલ લઈને સમજીશું. ધ પાર્ટિકલ્સ constituting the dispersed phase absorb only those ions preferably which are common with their own lattice ions. For example, AgNO3 નું સોલ્યુશન તમારી પાસે હોય, if AgNO3 solution is added to the excess aqueous solution of potassium iodide, the AgI will adsorb I minus ions, that is a common ion, okay, from the dispersion medium to form a negatively charged sol. કેવી રીતે આને સમજી શકાશે જોઈએ આપણે. અહીંયા શું લખ્યું છે આપણે, એક્વિયસ સોલ્યુશન ઓફ KI પોટેશિયમ આયોડાઇડ, બરાબર છે. તો AgI જે પ્રેસિપિટેટ બને છે, AgI ઇઝ અ સિલ્વર આયોડાઇડ પ્રેસિપિટેટ, ઓકે. સિલ્વર આયોડાઇડ પ્રેસિપિટેટ જે છે AgNO3 નું સોલ્યુશન તમે શેમાં એડ કરો છો, AgNO3 નું સોલ્યુશન તમે KI માં એડ કરો એટલે શું બને ત્યાં આગળ, તો કે Ag અને I, દેટ મીન્સ AgI, બરાબર છે, અને KNO3 ત્યાં રિમૂવ થશે. તો AgI શું કરશે, AgI વિલ એડઝોર્બ ધ I માઇનસ આયન્સ. જ્યારે તમે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમની અંદર જે I માઇનસ આયન છે એ શું કરશે, તો કે ધોઝ આર એડઝોર્બ ઓન ધ સરફેસ ઓફ AgI. આની સરફેસ ઉપર I માઇનસ પાર્ટિકલ્સ ગોઠવાઈ જશે એટલે આ રીતે બનશે AgI, આની સરફેસ I માઇનસ. તો આ જે સોલ બનશે એ સોલ કેવો હશે, નેગેટિવ સોલ હશે. જોઈએ એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું છે, AgI પ્રેસિપિટેટ છે, એની આજુબાજુ નેગેટિવ ગોઠવાય છે એટલે નેગેટિવની આજુબાજુ કોણ ગોઠવાશે, તો કે પોઝિટિવ ગોઠવાશે, બરાબર. Ag પ્લસ આયન રિમેઇન ઇન ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ, આ ક્યાં રહેશે, તો કે દે આર રિમેઇન ઇન ધ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ. હવે AgI છે એની આજુબાજુ I માઇનસ હશે, એની આજુબાજુ K પ્લસ પણ ગોઠવાઈ શકે છે, દેટ ઇઝ અ નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ, બરાબર. તમે જો KI છે એને એક્સેસ એડ કરો, ઇફ KI ઇઝ એડેડ ટુ ધ એક્સેસ AgNO3 સોલ્યુશન, AgI એડઝોર્બ Ag પ્લસ આયન્સ, દેટ ઇઝ અ કોમન આયન. એટલે AgI ની અંદર તમે આપણે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમમાં હવે Ag પ્લસ વધારે છે, બરાબર છે. તો જ્યારે Ag પ્લસ વધારે હોય તો શું કરશે, AgI ની આજુબાજુમાં Ag પ્લસ આયન ગોઠવાશે. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેને એક્સેસિવ એમાઉન્ટમાં આપણે એડ કરીએ છીએ, ઓકે. ડિસ્પર્ઝન મીડિયમમાં જે આયન એક્સેસ ફોર્મમાં હશે એને એ શું કરશે, તો કે એને છે એડઝોર્બ કરશે, બરાબર. એક્સેસ હશે એને એડઝોર્બ કરશે. આગળના કેસમાં શું છે, તો કે I માઇનસ એક્સેસિવ ફોર્મમાં છે, ડિસ્પર્ઝન મીડિયમમાં I માઇનસ વધારે છે એટલે શું થયું, તો કે I માઇનસ છે એડઝોર્બ થાય છે. હવે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમની અંદર જો આપણે એની જગ્યાએ Ag પ્લસ AgNO3 સોલ્યુશન એક્સેસ એડ કરીએ છીએ, જો AgNO3 સોલ્યુશન એક્સેસ એડ કરીશું તો શું થશે, તો કે Ag પ્લસ છે એ વધારે છે, તો પ્રેસિપિટેટની આજુબાજુ કોણ ગોઠવાશે, તો કે Ag પ્લસ ગોઠવાશે, બરાબર. એટલે કે જ્યારે AgNO3 અને KIના સોલ્યુશનને આપણે મિક્સ કરીએ છીએ, જો KIનું સોલ્યુશન વધારે એડ કરીશું, એક્સેસ એડ કરીશું, તો આયોડિન વધારે હશે, તો એ પ્રેસિપિટેટની આજુબાજુ ગોઠવાશે, સોરી જસ્ટ એ મિનિટ પ્લીઝ, એ ગોઠવાશે એની આજુબાજુ, બરાબર છે. એટલે એ જ્યારે ગોઠવાશે ત્યાં આગળ એટલે શું થશે, તો કે આયોડિન વધારે છે I માઇનસ, તો નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ બનશે. પણ જો AgNO3 આપણે વધારે એડ કરીશું તો પ્રેસિપિટેટની આજુબાજુ હવે કોણ ગોઠવે, તો કે Ag પ્લસ એ કોમન આયન છે, એ એક્સેસ એમાઉન્ટમાં છે તો Ag પ્લસ ગોઠવાશે. એટલે જે પણ કોમન આયન એક્સેસ ફોર્મમાં હશે એ પ્રેસિપિટેટની આજુબાજુ ગોઠવાશે. આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. અને એ જ પાર્ટિકલ છે તમને નેગેટિવ હશે તો નેગેટિવ સોલ બનશે, પોઝિટિવ હશે તો પોઝિટિવ સોલ બનશે, બરાબર. આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. તો બીજો એક્ઝામ્પલ સિમિલર આપણને આપેલો છે, FUS થ્રાઇસનો આપેલો છે, પ્રિપેર બાય ધ હાઇડ્રોલિસિસ FeCl3. જસ્ટ એ મિનિટ પ્લીઝ. હાલો, હા જોડે કોની, હા હા હું લેક્ચરમાં છું અત્યારે.
हाँ सर। ઓકે, સોરી ફોર ધ ઇન્ટરપ્શન. બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે FeOH thrice salt prepared by the hydrolysis of FeCl. સેમ એક્ઝામ્પલ છે FeOH thriceમાં FeCl3. ઓકે, અહીંયા લખ્યું છે FeCl3 Fe+3 and 3 માઇનસ. તો આ જે Fe+3 છે એ આની આજુબાજુ ગોઠવાય તો ઓબ્વિયસલી પોઝિટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ બનશે. અહીંયા લખેલું છે ઓલરેડી. MCQ માટે આ ટેબલનો આપણે યુઝ કરી શકીશું. પોઝિટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ કયા કયા છે, નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ કયા આવશે. ઓકે, એમાં હાઇડ્રોક્સાઇડ છે, સલ્ફાઇડ છે, ઓક્સાઇડ છે, મેટલ્સ છે. જનરલી મેટલ્સ છે નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ બનાવશે. બેઝિક ડાય હોય તો પોઝિટિવલી ચાર્જ હશે, એસિડિક ડાય હશે તો નેગેટિવલી ચાર્જ હશે. તો આપણે આનો યુઝ કરી અને MCQ હું જનરલી ઓનલાઈન ટેસ્ટ હશે તો મેચ ધ ફોલોઈંગ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછી શકું છું. કે આના વિશે કંઈ બહુ ખાસ ચર્ચા કરવાની જરૂર લાગતી નથી આપણને. ઓકે, અહીંયા ડાય પાર્ટિકલ્સ વિશે થોડીક આપણને ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા આપેલી છે એસિડિક ડાય અને બેઝિક ડાય વિશે. ઓકે, જો એસિડિક ડાય સ્ટફ હોય તો એક્ઝામ્પલ છે આપણને કે આયોનાઇઝિસ yielding હાઇડ્રોજન આયન્સ ઇન ધ સોલ્યુશન and thereby leaving an equivalent amount of the negative charge on the particles. The structure of the colloidal particles of the dye may be represented as shown in figure B. ઓકે, જોઈએ આપણે ફિગર બી. ઓકે, એસિડિક ડાય સ્ટફની વાત જ્યારે કરીએ છીએ આપણે તો કે પર્ટિક્યુલર એસિડિક ડાયની અંદર આજુબાજુ અહીંયા જોઈ શકીએ તો દે આર પોઝિટિવલી ચાર્જ. ઓકે, આપણે આગળ ટેબલમાં જોયું. જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે, એસિડિક ડાયસ છે, કોંગોરેડ છે, ઇઓસીન છે, દે આર નેગેટિવ. વાય દે આર નેગેટિવલી ચાર્જ. ઓકે, એસિડિક ડાય છે કેમ નેગેટિવલી ચાર્જ હોય છે અને બેઝિક ડાય છે કેમ પોઝિટિવ ચાર્જ હોય છે એના વિશે અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપણને આપેલી છે. ઓકે, કે જનરલી એસિડિક ડાય છે શું કરે તો કે એસિડિક ડાય છે સોલ્યુશનમાં પોઝિટિવ આયન છે રિમૂવ કરે છે. બરાબર, એનું કામ છે એસિડિક ડાય. એસિડિક ડાય દેટ મીન્સ દે જનરેટ ધ પોઝિટિવ ચાર્જ ઇન ધ સોલ્યુશન. એસિડિક ડાય પોઝિટિવ ચાર્જ સોલ્યુશનમાં લિબરેટ કરશે તો પોઝિટિવની આજુબાજુ એટ્રેક્ટ કોણ કરશે તો કે પોઝિટિવની આજુબાજુમાં નેગેટિવ આયન એટ્રેક્ટ થશે. એટલે કે પોઝિટિવ છે નેગેટિવને એટ્રેક્ટ કરશે એટલા માટે નેગેટિવલી ચાર્જ કોલોઇડલ સોલ્ટ બનાવશે. જ્યારે બેઝિક ડાય છે સોલ્યુશનમાં નેગેટિવ ચાર્જ રિમૂવ કરે છે તો એની આજુબાજુ નેગેટિવ ચાર્જ તો નેગેટિવ શું કરે પોઝિટિવને એટ્રેક્ટ કરે. બરાબર, પોઝિટિવને એટ્રેક્ટ કરશે એટલે બેઝિક ડાય છે એ પોઝિટિવલી ચાર્જ હોય છે અને એસિડિક ડાય છે નેગેટિવલી ચાર્જ હોય છે. આ વસ્તુ આપણે અહીંયા સમજાવવાની છે ને એકદમ ઇઝી. આના પરથી તમે એને સમજાવી શકો. યાદ ખાલી શું રાખવાનું છે કે બેઝિક ડાય છે સોલ્યુશનમાં નેગેટિવ આયન રિમૂવ કરશે, નેગેટિવ આયન છે પોઝિટિવને એટ્રેક્ટ કરશે તો એ પોઝિટિવલી ચાર્જ સોલ્વ બનાવશે. એનું ઓપોઝિટ એસિડિકમાં લખવાનું છે. બરાબર છે. આના ઉપરથી એક જે થિયરી આવે છે ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર થિયરી. બરાબર છે, EDL, ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર. હવે શું છે આ ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર એના વિશે પણ વાત કરી લઈએ આપણે. Let us suppose that the electrolyte used in access is sodium iodine. Okay, અહીંયા રિએક્શન લીધી છે કે સેન્ટ્રલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ અ કોલોઇડ્સ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર ઇઝ યુઝ. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી સમજવા માટે કન્સિડર વન્સ અગેન ધ ફોર્મેશન ઓફ સિલ્વર આયોડાઇડ. અહીંયા સિલ્વર આયોડાઇડનું ફોર્મેશન લીધું છે. દેટ મીન્સ the AgNO3 plus sodium iodide. Okay, when you mix together what happen, AgI silver iodide form થશે, પ્રેસિપિટેટ અને સોલિડ બનશે અને NaNO3 એક્વેસ સોલ્યુશનમાં ડિઝોલ્વ રહેશે. આ એક રિએક્શન આપણે લીધી છે અહીંયા. હવે સપોઝ દેટ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ યુઝ ઇન એક્સેસ ઇઝ સોડિયમ આયોડાઇડ. આપણે સોડિયમ આયોડાઇડ છે ને એક્સેસ ફોર્મમાં લે છે. હવે તમે સોડિયમ આયોડાઇડને એક્સેસ ફોર્મમાં લો છો તો કોલોઇડલ સોલ્યુશન પર કયો ચાર્જ હશે તો વિચારવાનું નહીં, ખાલી કમ્પેર કરવાનું. જુઓ, આ પ્રેસિપિટેટ છે AgI, NaI છે એક્સેસ લીધું છે. NaI અને AgIમાં કોમન કોણ છે તો કે આયોડિન છે, કોમન છે. ધેટ મીન્સ કે આની આજુબાજુ કોણ ગોઠવાશે જે કોમન આયન છે ને વધારે છે તો કે સોડિયમ આયોડિનને વધારે લીધું છે એટલે આયોડિન આની આજુબાજુ ગોઠવાશે તો ઓટોમેટિકલી આ કેવું છે નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ બનશે. જો અહીં લખેલું છે this would result in a preferential adsorption of I minus ions giving a negatively
યસ, નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ ઓફ સિલ્વર આયોડાઇડ, બરાબર છે. એટલે આ રીતે યાદ રાખવાનું છે કે જે પણ એક્સેસમાં હશે એનો આયન અને પ્રેસિપિટેટનો આયન જે કોમન હશે એ એની આજુબાજુ ગોઠવી દેવા, બરાબર. જો નેગેટિવ હશે તો નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ બનાવશે, પોઝિટિવ હશે તો પોઝિટિવલી ચાર્જ સોલ્ટ બનાવશે. આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, પછી આ આવશે ડાયાગ્રામ એનું આ રીતે આવશે કે સિલ્વર આયોડાઇડ પ્રેસિપિટેટ છે, એની આજુબાજુ આયોડિન ગોઠવાયું છે અને એની બાજુમાં કોણ ગોઠવાશે? સોડિયમ પ્લસ ગોઠવાશે, બરાબર છે. હવે આ દરેકનું અલગ અલગ નામ છે. ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર થિયરી શું કરે છે? આપણને દરેકનું એક નામ આપશે. કેવી રીતે આપણે જોઈએ? The ions preferentially adsorb on the surface of a particle of a colloidal systems are called potential determining ions, બરાબર છે. જે આ જે છે I માઇનસ આયન્સ, આ લેયરને શું કહેવાય? પોટેન્શિયલ ડિટરમાઇનિંગ આયન્સ કહેવાય. યાદ રાખજો, આ બધા પોઈન્ટ આમાં ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર થિયરીમાં લખવાના થશે. The negatively charged surface of AgI particles attract the positive ions. એ શું કરે છે? તો કે પોઝિટિવને એટ્રેક્ટ કરે છે. And repels the negative ions, NO3 minus repels કરશે. Okay, as a result the positive Na plus ions tend to form a compact layer in the vicinity of the potential determining I minus ions layer. એટલે કે આયોડિનની આજુબાજુ કોણ ગોઠવાય છે? Na પ્લસ આયન, બરાબર છે. એટલે એ Na પ્લસ આયન જે છે એને કહેવાય સ્ટર્ન લેયર, STERN, સ્ટર્ન લેયર. Okay, and the ions present in the stern layer are known as a counter ions. ચલો આટલી વસ્તુ પહેલાં અહીંયા જોઈ લઈએ. ઓકે, આ જે છે લેયર, બરાબર, અહીંયા જે લેયર છે આપણે એને શું કીધું? ધોઝ આર કોલ્ડ પોટેન્શિયલ ડિટરમિનિંગ આયન્સ, બરાબર. આને પોટેન્શિયલ ડિટરમિનિંગ આયન્સ કહેવાય. આજુબાજુના છે એને કહેવાય કાઉન્ટર આયન્સ. પણ આ લેયરને શું કહેવાય? તો કે આ લેયરને આપણે કહે છે સ્ટર્ન લેયર. ઓકે, આની આજુબાજુનો આ જે લેયર છે એને કહેવાય STERN, સ્ટર્ન લેયર. અને સ્ટર્ન લેયરમાં જે પાર્ટિકલ્સ હોય, જે આયન્સ હોય એને કહેવાય કાઉન્ટર આયન્સ. સમજો બરાબર, અને આપણે એને એ રીતે પછી લખવાનું પણ છે. ઓકે, the influence of the surface decreases with the distance and so does the number of ions, with the result that of the certain distance from the surface of particles the concentration of ions are decreased. ઓકે, જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધતું જશે એમ શું થશે? તો કે એટ્રેક્શન ઘટતું જશે, એટલે આ નંબર ઓફ આયન્સ સંખ્યા પણ ઘટતી જશે, કોન્સન્ટ્રેશન પણ એની ઘટતી જશે. અને જ્યારે એની કોન્સન્ટ્રેશન ઘટશે ઇક્વલ ટુ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ NO3 માઇનસ આયન્સ, બરાબર, બંનેની કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલ થઈ જશે તો એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રાલિટી પ્રિવેલ્સ. ઓકે, હમણાં જે ડાયાગ્રામ છે બતાવીશ એમાં તમને ખ્યાલ આવશે. એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રાલિટી. એક લેવલ એવું આવશે કે જ્યાં Na પ્લસ આયનની કોન્સન્ટ્રેશન અને NO3 માઇનસ આયનની બંનેની કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલ થઈ જશે. તો આ જે લેવલ છે આ લેવલને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રાલિટી લેવલ, કે જ્યાં બંનેની કોન્સન્ટ્રેશન કેવી થઈ જશે? સરખી થઈ જશે. ઓકે, જો અહીંયા સરસ આપણને આપેલું છે ડાયાગ્રામની અંદર. Okay, that is I minus ion. આ આપણું શું છે? પાર્ટિકલ ધ પોટેન્શિયલ ડિટરમિનિંગ આયન્સ. ઓકે, આ પોટેન્શિયલ ડિટરમિનિંગ લેવલ છે, પાર્ટિકલ સરફેસ કહેવાય. એની બાજુમાં કોણ ગોઠવાય છે? કાઉન્ટર આયન્સ. આને કહેવાય સ્ટર્ન લેયર. કાઉન્ટર આયન ગોઠવાશે. કાઉન્ટર્સ આયન પછી એની આજુબાજુ જો તમે જોઈ શકો છો કે એની આજુબાજુ સોડિયમની બાજુમાં સોડિયમ આયન, બરાબર. જેમ જેમ ડિસ્ટન્સ વધશે એમ સોડિયમ આયનની કોન્સન્ટ્રેશન ઘટતી જશે. નજીકમાં સોડિયમ આયન વધારે હશે, કેમ? તો કે આયોડિન માઇનસ એને પોતાની બાજુ એટ્રેક્ટ કરે છે. તો થોડા ઘણા NO3 માઇનસના આયન પણ હશે, બરાબર. એ આયન શું કરે? તો કે Na પ્લસના લીધે એટ્રેક્ટ થઈને આવે છે. પણ NO3 માઇનસના આયન જો સંખ્યા એની ઓછી હશે, બરાબર. Na પ્લસ આયન છે, NO3 માઇનસ આયન છે. એક લેવલ એવું આવશે કે જ્યાં Na પ્લસ અને NO3 આયન બંનેની કોન્સન્ટ્રેશન સરખી થઈ જશે, જેને કહેવાય ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રલ લેયર, બરાબર. આ દરેક લેયરના નામ આપણને આપેલા છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. પાર્ટિકલ સરફેસથી અહીંયા જે છે એને કહેવાય બાઉન્ડ લેયર્સ. પછી અહીંયા સ્ટર્ન લેયરથી આ જે લેવલ છે એને કહેવાય ગૌ ચેપમાન લેયર, ખાસ લખવું પડશે. અને આ જે પાર્ટિકલ સરફેસથી ગાઉ ચેપમાનની આ જે આખી લાઈન છે એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર. એને શું કહીશું આપણે? ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર. ઓકે, દરેક નોટિફિકેશન ખાસ તમારે ત્યાં જસ્ટિફાઈ કરવું પડશે. a plane of shear. Okay,
The presence of charge give rise to potential at the surface of the particles. This potential drops to zero at some distance away from the surface depending upon concentration of the counter ions in the bulk phase. The region in which the influence of the charge is appreciable is known as the electrical double layer. બરાબર છે, એટલે કે જે જગ્યાએ the region in which influence of the charge is appreciable, એટલે કે જ્યાં ચાર્જ છે એની અસર જોવા મળશે. જો આ ભાગમાં ચાર્જની કોઈ અસર જોવા મળતી નથી, તેને કહેવાય છે પ્લેન ઓફ શિયર, કે જ્યાં આયન્સ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ આયનની કોઈ અસર જોવા મળતી નથી. આ જે પોર્શન છે કે જ્યાં આપણને પોઝિટિવ ચાર્જ નેગેટિવ ચાર્જની થોડી ઘણી અસર જોવા મળતી હોય છે, એપ્રિસિએબલ, બરાબર, ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ આયન્સ ઇઝ એપ્રિસિએબલ, એ લેયરને કહેવાય ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર. જ્યાં નથી જોવા મળતી એને કહેવાય પ્લેન ઓફ શિયર. જસ્ટ અ મિનિટ, ડાયાગ્રામ યાદ રાખજો, એના પરથી લખવાનું થશે વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ડબલ લેયર. Okay, the double layer consists of the Stern layer, that means thickness of which is of the order of the ionic dimension. A Gauss-Chapman layer, the thickness of which, okay, that is important for MCQ purpose. આની thickness છે ionic dimension માં હોય છે. Gauss-Chapman layer ની thickness છે અને આપણે RD is equal to ER RT by 2 density F square I 1/2 આ રીતે આપણે શોધી શકીએ છીએ. ટર્મ્સ પણ આપેલી છે, ડેન્સિટી ER અને I નો મતલબ શું થાય, રો ડેન્સિટીનો સિમ્બોલ છે, આ ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટનો સિમ્બોલ છે, આઈ અને આયોનિક સ્ટ્રેન્થનો સિમ્બોલ છે, આરડીને કહેવાય ડી બાય લેન્થ. ઓકે, આરડી ઇઝ અ ડી બાય લેન્થ, અને એની વેલ્યુ જે છે આરડીની વેલ્યુ હંમેશા 1 થી 100 નેનોમીટરની વચ્ચે હોય છે, એમસીક્યુમાં પૂછી શકાય. અને ડિક્રીઝ એઝ ધ આયોનિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ સોલ્યુશન ઇન્ક્રીઝ, આયોનિક સ્ટ્રેન્થ વધશે આ ઘટશે. જો બંને ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ છે એટલે આ વધે તો આ ઘટે, એટલું યાદ રાખવાનું. હવે આવશે જીટા પોટેન્શિયલ. ઓકે, ડેફિનેશન એની યાદ રાખવાની છે. જીટા પોટેન્શિયલ ડિફાઇન એઝ ધ ડિફરન્સ ઇન ધ પોટેન્શિયલ બિટવીન ધ સરફેસ ઓફ ટાઇટલી બાઉન્ડ લેયર્સ કોલ્ડ ધ પ્લેન ઓફ શિયર, બરાબર, એન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રલ રિજન ઓફ ધ સોલ્યુશન. એટલે કે જો સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો જીટા પોટેન્શિયલ શું, તો કે ધ ડિફરન્સ ઇન પોટેન્શિયલ બિટવીન પ્લેન ઓફ શિયર એન્ડ ધ ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રલ રિજન, બરાબર. ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રલ રિજન અને પ્લેન ઓફ શિયરની વચ્ચે જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ હોય એને જીટા પોટેન્શિયલ કહેવાય. આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. જીટા પોટેન્શિયલ ડિફાઇન એઝ ધ ડિફરન્સ ઇન પોટેન્શિયલ બિટવીન ધ સરફેસ ઓફ ધ ટાઇટલી બાઉન્ડ લેયર્સ. ઓકે, સરફેસ ઓફ ધ ટાઇટલી બાઉન્ડ લેયર જેને આપણે કહીએ છીએ પ્લેન ઓફ શિયર, અને ઇલેક્ટ્રો ન્યુટ્રલ રિજન ઓફ ધ સોલ્યુશન. આ બંને વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે એને જીટા પોટેન્શિયલ કહેવાય. Zeta potential is located at the shear plane. It determines the stability of the colloidal system. જેટલો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે એના પરથી કોલોઇડલ સોલ્યુશનની સ્ટેબિલિટી ડિસાઇડ થાય. સિમ્બોલ છે એનો જીટા. ઓકે, ડીએલવીઓ થિયરીની વાત કરીએ હવે આપણે. ડીએલવીઓ થિયરી એનું એમસીક્યુમાં ઘણી વખતે પૂછાય છે. વોટ ઇઝ ડીએલવીઓ? ડીએલવીઓ સ્ટેન્ડ ફોર ડી ઇઝ ફોર ધ ડેર્જગ્યુન એન્ડ એલડી Dutch scientist E. Verwey and the JTG Overbeck. Okay, Derguin, then Landun, then the V stand for Verwey and O stand for Overbeck. બરાબર, એ દરેકના જે સરનેમ્સ છે એના પરથી DLVO આ રીતનું થિયરીનું નામ આપણને આપેલું છે. Theory શેના માટે છે? The theory is for stability of the lyophobic colloids involving the concept of zeta potential, that is known as the DLVO theory. અને હવે આ થિયરીની જો વાત કરીએ, according to this theory there is a balance between the repulsive interaction between the charges of the electrical double layer. Okay, electric double layer ની અંદર જે ચાર્જીસ છે, the repulsive interaction between the charges of electric double layer એના વચ્ચે બેલેન્સની વાત કરી છે. એન્ડ ધ એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ, એટલે કે ડીએલવીઓ થિયરી શું છે? રિપલ્સિવ ફોર્સ અને એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ બંને વચ્ચેનું બેલેન્સ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડીએલવીઓ થિયરી. એટ્રેક્ટિવ વાન ડર વાલ ફોર્સ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ મોલિક્યુલ્સ ઇન ધ પાર્ટિકલ્સ. પહેલાં વાત કરીએ રિપલ્સિવ ફોર્સિસ, તો રિપલ્સિવ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ ધ ડબલ લેયર છે એને આપણે આ રીતે આપી શકીએ.
V repulsive is equal to A into small a square zeta potential square by R exponential minus S by R. A is very less than the length RD. A is a constant, zeta potential, separation of the layers. What is scaders? That is the separation between the layers, Gauss-Chapman, the electric double layer, the Stern layers. S is the separation of the surface of the particles. S is equal to R minus 2A, spherical particles of radius A. RD is the thickness of the electric double layer. Okay, now equation number 1. હવે એના વિશે વાત કરીએ આપણે, what is DLVO theory. તો equation number 1 તમારે compulsory યાદ રાખવું પડશે, એના પરથી જ આપણે બધી condition મૂકીશું. Sorry, equation 1 holds for a thick double layer. A is more or less than RD. Okay, for a thin double layer, thick double layer માટે છે, પણ જો thin layer હોય, A is greater than RD. A is greater than RD હોય તો equation આપણે આ રીતે લખી શકાય. Capital A, small a, zeta by 2 ln 1 plus exponential minus R by RD. બધા ઇક્વેશન તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવા જ પડશે. જો આ કન્ડિશન હોય તો ઇક્વેશન નંબર 1 આવશે. એટલે કે જો રેડિયસ થિકનેસ વધારે હોય, ઓકે, થિકનેસ વધારે હશે તો આ ઇક્વેશન આવશે. થિકનેસ ઓછી હશે એટલે કે રેડિયસ પાર્ટિકલ, જે સ્ફેરિકલ પાર્ટિકલ્સની રેડિયસ છે થિકનેસ કરતાં ઓછી હોય તો ઇક્વેશન નંબર 1 આવે. પાર્ટિકલની જે રેડિયસ છે થિકનેસ કરતાં વધારે હોય તો આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશું. પોટેન્શિયલ અરાઇઝિંગ ફ્રોમ ધ એટ્રેક્ટિવ, એટ્રેક્ટિવ ઇન્ટ્રેક્શન પછી પોટેન્શિયલ તો કે વી એટ્રેક્ટિવ બરાબર માઇનસ બી બાય એસ. બી છે કોન્સ્ટન્ટ છે, બરાબર, એટલે કે આપણને રિપલ્ઝન ફોર્સ પણ મળી ગયું છે, એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ પણ મળી ગયું છે. બંને ઇક્વેશન અહીંયા આપેલા છે. બંને ઇક્વેશન પછી જીટા પોટેન્શિયલ છે. જીટા પોટેન્શિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 પાઈ એન યુ બાય ઈ આર. એન ઇઝ અ વિસ્કોસિટી, સોરી દેટ ઇઝ અ ઇટા. ઇટા ઇઝ અ વિસ્કોસિટી, dielectric constant and mobility of the colloidal particles. Mu is the mobility. તો ત્રણ ઇક્વેશન જે આપણને આપેલા છે, વિસ્કોસિટી છે, ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ છે. વોટર જ્યારે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ તરીકે હોય તો જીટા પોટેન્શિયલની વેલ્યુ છે હંમેશા 0.03 થી 0.06 વોલ્ટની વચ્ચે હોય. આ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુઝ છે. જીટા પોટેન્શિયલ ડેન્સિટી ડિક્રીઝિસ વેન આયન ઓફ ઓપોઝિટ ચાર્જ ઓફ ધેટ ઓફ ધ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ ઇઝ એડઝોર્બ. હિયર એડઝોર્બ, નોટ એબ્ઝોર્બ. એડઝોર્બ આવશે અહીંયા. બીજી જે એક થિયરી આપણને આપેલી છે ગોલ્ડ નંબર. ઓકે, ડેફિનેશન ઓફ ગોલ્ડ નંબર, એના એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે. ટુ કમ્પેર ધ પ્રોટેક્ટિવ એક્શન ઓફ ડિફરન્ટ લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ. ઓકે, that is the Zsigmondy introduced a term, Zsigmondy, that is silent, Zsigmondy introduced a term gold numbers. What is gold number? The protective colloid is the minimum weight. Gold number is a protective colloid is the minimum weight of it in milligrams, which must be added to 10 ml of standard red gold solution. Okay, so for the protection of a gold solution, that is 10 ml. 10 ml of gold solution for protecting of that colloidal solution, the minimum amount of that material is added, and that number is known as a gold number. Okay, an example આપણે આ રીતે આપેલા છે. The coagulation, આગળ થિયરી આવશે ત્યારે જોઈશું આપણે what is a coagulation. 1 ml of 10% of sodium chloride solution is rapidly added to it. Gold number is proportional to 1 upon protective action. અમુક મટીરિયલના ગોલ્ડ નંબર આપણને આપેલા છે. જીલેટિન છે, સિઝિન છે, હિમોગ્લોબિન છે, આલ્બ્યુમિન છે, બરાબર, આ બધાના ગોલ્ડ નંબર્સની વેલ્યુ આપેલી છે. ઓકે, protective action of the lyophilic colloidal and gold numbers. પ્રોટેક્ટિવ એક્શનનો મતલબ શું થશે તો કે કોઈ પણ લાયોફોબિક સોલ્સ જ્યારે આપણે લઈએ છીએ, દેટ મીન્સ ધ સોલ ઓફ મેટલ્સ, ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે, they are unstable and easily precipitated by addition of electrolyte. તમે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરશો તો શું થશે તો કે they are easily precipitated out. જે પણ કોલોઇડલ સોલ્યુશન છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરો છો તો પછી પ્રેસિપિટેટ આઉટ થઈ જશે વધારે એડ કરવાથી. તો એને પ્રોટેક્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. યુ મસ્ટ પ્રોટેક્ટ ધ કોલોઇડલ સોલ્યુશન. લાયોફોબિક સોલ્ટને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે તમારે બીજા એમાં એડિશનની જરૂર પડે છે. સો
it is observed that addition of a certain lyophilic colloids like gums, soap, gelatin in a lyophobic colloids like metal salt render the lyophobic colloids difficult to coagulate by the addition of electrolytes. Okay, એટલે અહીંયા તમે હવે સમજી શકશો વોટ ઇઝ કોઆગ્યુલેશન. એ આગળ ડેફિનેશનમાં તો આવશે. કોઆગ્યુલેશનનો મતલબ શું થાય કે કોલોઇડલ સોલ્યુશનના પ્રેસિપિટેટ ફોર્મ કરવા. બરાબર. પેપ્ટાઇઝેશનથી ઓપોઝિટ છે. જો ધ્યાન રાખજો, પેપ્ટાઇઝેશનમાં આપણે શું કરીએ છીએ તો કે પ્રેસિપિટેટનું કન્વર્ઝન કોલોઇડ સોલ્ટમાં કરીએ છીએ. બરાબર. હવે આનું રિવર્સ તો કે કોલોઇડ સોલ્ટનું કન્વર્ઝન પ્રેસિપિટેટમાં કરવું, એને કહેવાય કોઆગ્યુલેશન. આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. પેપ્ટાઇઝેશન અને કોઆગ્યુલેશન ઓપોઝિટ છે. પેપ્ટાઇઝેશન એટલે શું તો કે પ્રેસિપિટેટમાંથી કોલોઇડ બનાવવા, અને કોલોઇડમાંથી પ્રેસિપિટેટ બનાવીને કહેવાય કોઆગ્યુલેશન. તો આપણે શું કરીએ છીએ, કોઆગ્યુલેશનને અટકાવવાનું છે. એને કહેવાય પ્રોટેક્શન ઓફ ધ લાયોફોબિક સોલ્ટ્સ. અને એના માટે જે મિનિમમ વેઇટ જેની જરૂર પડે, બરાબર, સોપ છે કે ગમ છે અથવા જિલેટિન, એનું જે મિનિમમ નંબર 10 ml સોલ્યુશનનું કોએગ્યુલેશન અટકાવવા માટે જે નંબર ઓફ વેઇટની જરૂર પડે એને ગોલ્ડ નંબર કહેવાય. આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. પણ એ પર્ટિક્યુલર ગોલ્ડ માટે છે. બરાબર છે. The process is known as a protection and the lyophilic colloids are termed as protective colloids. Okay, અહીંયા આપણને આપેલું છે આ રીતે પ્રોટેક્શન. અહીંયા લાયોફોબિક પાર્ટિકલ્સ છે આજુબાજુ, એનું પ્રોટેક્શન. દે આર કવર્ડ બાય ધોઝ પાર્ટિકલ્સ. પ્રોટેક્ટિવ એજન્ટ આપણે કવર કરી દઈશું એટલે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરવાથી પણ એનું કોએગ્યુલેશન થશે નહીં. હવે આવે છે ફ્લોક્યુલેશન. અને કહેવાય છે કોઆગ્યુલેશન અથવા તો ફ્લોક્યુલેશન. ડેફિનેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઆગ્યુલેશન ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ એગ્રીગેટિંગ ટુગેધર ધ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ સો એઝ ટુ ચેન્જ ધેમ ઇન્ટુ ધ લાર્જ સાઇઝ પાર્ટિકલ્સ વિચ અલ્ટિમેટલી સેટલ ડાઉન એઝ અ પ્રેસિપિટેટ. બરાબર છે. કોઆગ્યુલેશન ઇઝ જનરલી બ્રોટ અબાઉટ બાય ધ એડિશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. તમે જ્યારે કોલોઇડલ સોલ્યુશન જે છે સ્મોલ સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ છે એને તમે કન્વર્ટ કરો છો લાર્જ સાઇઝના પાર્ટિકલ, and because of that reason they are aggregate together. Colloidal particles are aggregate together, becomes large size and settle down as a precipitate. That means it is a reverse of the peptidization process. અને આપણે કહીએ છીએ coagulation અથવા flocculation process. When electrolyte is added to a colloidal solution, the particles of the salt take up the ions which are oppositely charged and they get neutralized. Okay. Neutral particles then start aggregating to give particles of large size, that is called coagulation process. Okay, when a small amount of electrolyte is added, that means when the concentration of the electrolyte added in a low concentration, then the process is known as a flocculation. Coagulation and flocculation difference શું છે કે જ્યારે સ્મોલ ક્વોન્ટિટી ઇલેક્ટ્રોલાઇટની સ્મોલ ક્વોન્ટિટી જ્યારે એડ કરવામાં આવે અને જો પ્રેસિપિટેટ ફોર્મ થાય તો એને કહેવાય ફ્લોક્યુલેશન પ્રોસેસ. It can be reversed on shaking, however at higher concentration coagulation take place and the process cannot be reversed. Okay, flocculation અને coagulation વચ્ચેનો મેઇન ડિફરન્સ એક જ છે કે તમે જ્યારે સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તમે એડ કરો છો કોલોઇડલ સોલ્ટમાં એના પ્રેસિપિટેટ બનશે, પણ તમે જ્યારે સોલ્યુશનને શેક કરશો ત્યારે ફરીથી પાછા કોલોઇડ બની જશે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્લોક્યુલેશન. પણ તમે જ્યારે લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરો છો અને જ્યારે પ્રેસિપિટેટ ફોર્મ થાય છે, કોલોઇડમાંથી પ્રેસિપિટેટ ફોર્મ થાય છે, એ સોલ્યુશનને શેક કરવાથી કોલોઇડલ સોલ્યુશન પાછું બનતું નથી. દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન કોઆગ્યુલેશન અને ફ્લોક્યુલેશન. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર છે. એટલે એમસીક્યુની અંદર આ વસ્તુ પણ મૂકી શકાય. હાર્ડી એન્ડ સ્ક્લૂઝ રૂલ, હાર્ડી એન્ડ સ્ક્લૂઝ લો. અમુક એના નિયમો એણે આપેલા છે આપણને. The effective ions of the electrolyte is bringing about coagulation are those which carry charge opposite to that of the colloidal particles. આ પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવા પડશે. આ કોઆગ્યુલેશન માટે એણે આપેલા છે. હાર્ડી એન્ડ સ્ક્લૂઝ લો છે જે. Okay, the quantity of the electrolyte required to coagulate a definite amount of a colloidal solution depends upon the valency of the ions having a charge opposite to that of the colloidal particles. એટલે એના માટે જે અમુક રૂલ્સ આપ્યા છે. Number 1 છે the effective ion of the electrolyte is bringing about coagulation are those which carry charge opposite to that of the colloidal particles. Okay, કોણ કોઆગ્યુલેશન ઓફ ફ્લોક્યુલેશન કરી શકે તો કે જે પણ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ એના કરતાં ઓપોઝિટ ચાર્જવાળું જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ હશે એ જ એને શું કરશે તો કે એને કોઆગ્યુલેટ અથવા ફ્લોક્યુલેટ કરી શકે છે. ગ્રેટર વેલેન્સી ઓફ ધ ઓપોઝિટ ચાર્જ આયન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બિંગ એડેડ ધ ફાસ્ટર ધ કોઆગ્યુલેશન. બરાબર. એટલે કે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપો કે સોડિયમ
બરાબર છે. પછી આવશે કેલ્શિયમ અને એલ્યુમિનિયમ, તો કે સોડિયમનો ચાર્જ +1, કેલ્શિયમનો +2, એલ્યુમિનિયમનો +3. તો સૌથી ફાસ્ટર કોએગ્યુલેશન કોણ કરશે? તો કે હાર્ડી અને સ્ક્રૂજ રૂલ પ્રમાણે જેનો ચાર્જ વધારે હશે, જેની વેલેન્સી વધારે હશે, એ વધારે ફાસ્ટ કોએગ્યુલેશન કરશે. એટલે કે Al+3 તમે એડ કરો છો એઝ અ પ્રોટેક્ટિવ કોએગ્યુલેટિંગ એજન્ટ, તો એ ફાસ્ટર કોએગ્યુલેશન કરશે. કેલ્શિયમ +2 એના કરતાં ઓછો રેટ આપશે, સોડિયમ પ્લસ એના કરતાં ઓછો રેટ આપશે. બરાબર. ધ કોએગ્યુલેટિંગ પાવર ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ ફોર્થ પાવર ઓફ ધ વેલેન્સી ઓફ ધ ઇફેક્ટિવ આયન. કારણ આપણને આપેલું છે કે ફોર્થ પાવર સાથે રિલેટેડ છે એટલા માટે. બરાબર. જો કોએગ્યુલેશન ઓફ અ નેગેટિવલી ચાર્જ AS2S3 સોલ્યુશન, Fe+3 આયન છે મોર ઇફેક્ટિવ છે કમ્પેરિઝન ટુ Ba+2 એન્ડ સોડિયમ આયન. એટલે કદાચ એવો ક્વેશ્ચન શોર્ટ માર્ક્સમાં પૂછે કે વાય ધ કોએગ્યુલેશન પાવર ઓફ Fe+3 ઇઝ હાયર compared to sodium plus. તમે લખી શકો because the coagulation power of a electrolyte is directly proportional to the fourth power of the valency. બરાબર. તમે જે આયન કોએગ્યુલેશન માટે યુઝ કરો છો, કોએગ્યુલેશનનો પાવર એ જે ચાર્જ છે એના ફોર્થ પાવરને પ્રપોર્શનલ છે. એટલા માટે જેટલો ચાર્જ વધારે હશે એટલું કોએગ્યુલેશનને વધારે કરશે. પોઝિટિવલી ચાર્જ જ્યારે હોય FeOH એમાં, હવે જ્યારે નેગેટિવ આયનની જ્યારે વાત કરતા હોય ને, તો નેગેટિવમાં જો અહીંયા આપણને સિક્વન્સ આપેલો છે. બરાબર. As+3 ઇઝ ગ્રેટર દેન Ba+2 ગ્રેટર દેન Na+2. આ કોના માટે? પોઝિટિવલી ચાર્જ માટે. બરાબર છે. જ્યારે નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્વ હોય AS2S, જો નેગેટિવલી ચાર્જ સોલ્વના કોએગ્યુલેશન માટે પોઝિટિવ ચાર્જ જોઈએ અને પોઝિટિવ ચાર્જ સોલ્વના કોએગ્યુલેશન માટે નેગેટિવ ચાર્જ જોઈએ. તો જ્યારે પોઝિટિવલી ચાર્જ સોલ્વ હોય FeOH થ્રાઇસ, તો એના માટે એનાયન્સ જોઈએ. તો એનાયન્સની અંદર શું આવશે? અહીંયા આપણને આપેલું છે દેટ ઇઝ, બરાબર અહીંયા વંચાતું નથી પણ SO4 - 2 Cl - PO4 - 3 એ રીતે આપ્યું છે. બરાબર છે. અહીંયા લખાયું નથી બરાબર, પણ આ PO4 - 3 છે, આ SO4 - 2 છે, આ Cl- છે. અને અહીંયા જે આપણને આપેલું છે એનો ચાર્જ -4 છે, એટલે કે -4 ચાર્જવાળી સ્પીસીસ છે એનો કોએગ્યુલેશન પાવર 3 કરતાં વધારે, 3 નો 2 કરતાં અને 2 નો 1 કરતાં વધારે હશે. એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, જનરલી એક્ઝામ્પલ પૂછાતા નથી પણ જોઈ લઈએ આપણે. Coagulation of 100 ml of AS2S3 solution, 5 ml of 1 mole NaCl is required. What is the flocculation value of NaCl? બરાબર. એટલે પહેલાં અહીંયા શું લખ્યું છે કે 100 ml AS2S3 સોલ્યુશન છે, 100 ml AS2S3 સોલ્યુશન રિક્વાયર્ડ 5 ml 1 મોલર NaCl. તો 1000 ml સોલ્યુશન માટે કેટલા જોઈશે? બરાબર. એટલે અહીંયા મૂકી કે 1000 × 5/100 એટલે 50 ml NaCl સોલ્યુશનની જરૂર પડે. હવે 1000 ml NaCl સોલ્યુશન કન્ટેન 1 મોલ ઓફ NaCl. 50 મોલ કન્ટેન હાઉ મેની મોલ ઓફ NaCl? તો એ આવશે 50/1000, દેટ ઇઝ મિલીમોલ્સ. બરાબર. 50 મિલીમોલ્સ. ફ્લોક્યુલેશન વેલ્યુ ઓફ NaCl ઇઝ 50 મિલીમોલ. કંઈ જ કરવાનું નથી, આપણે ખાલી શું શોધવાનું છે? NaClના મિલીમોલ શોધવાના છે. 11-12ની અંદર તમે કામ કરેલું છે, મિલીમોલ્સ ખાલી શોધવાના છે. બરાબર. તમને આપ્યું છે કે 100 ml AS2S3 સોલ્યુશન 5 ml 1 મોલર સોલ્યુશન માટે જોઈએ. તો 100ની જગ્યાએ આપણે શું પહેલાં કરવું પડે? તો કે 1000 માટે શોધવા પડે. 1000માં આટલા હશે. બરાબર. એટલે 50 ml 1 મોલર NaCl સોલ્યુશન થયું. હવે 1000 mlની અંદર 1 મોલ NaCl હોય, 50 mlમાં કેટલા હશે? કેમ કે મોલર સોલ્યુશન, NaCl કહીએ આપણે મોલ પર લિટર, એટલે કે 1 મોલ 1000. કેમ આ લખ્યું? તો કે 1 મોલ NaCl 1000 ml NaCl સોલ્યુશન. 50 ml છે તેમાં કેટલા મોલ્સ હશે? તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ મોલ્સ ઓફ NaCl, દેટ ઇઝ 1000 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો એને મિલીમોલ થઈ જશે. ઓકે. પછી અહીંયા આપણે મિલીગ્રામ શોધવાના કીધા છે. ગોલ્ડ નંબર. ધ કોએગ્યુલેશન ઓફ ધી 100 ml ઓફ કોલોઇડલ સોલ્ટ ઓફ ગોલ્ડ ઇઝ કમ્પ્લીટલી પ્રિવેન્ટેડ બાય એડિશન ઓફ 0.25 ગ્રામ ઓફ સ્ટાર્ચ ટુ ઇટ બિફોર એડિંગ 1 ml 10% NaCl સોલ્યુશન. ગોલ્ડ નંબર શોધવાનું કીધું. ડેફિનેશન પ્રમાણે જઈએ, 100 ml કોલોઇડલ ઓફ ગોલ્ડ સોલ્યુશન રિક્વાયર્ડ 0.25 ગ્રામ. બરાબર. 100 ml માટે 0.25 ગ્રામની જરૂર છે. તો 10 ml જે કોલોઇડલ સોલ્વ હોય, 10 ml ઓફ કોલોઇડલ ઓફ ગોલ્ડ સોલ્યુશન રિક્વાયર્ડ હાઉ મેની ગ્રામ ઓફ સ્ટાર્ચ? 10 × 0.25/100 આવશે. 10% લખ્યું છે એટલે આપણે અહીંયા 10 લઈને કામ કરીએ છીએ. બરાબર. તો એના આપણને મિલીગ્રામમાં છે 25. ઇઝી. તો આ એક્ઝામ્પલ પણ આપણને 2 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકાય, એની વેલ્યુ વધારે નથી. હવે આગળ જે વાત કરી ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટીઝ હતી, હવે જે વાત કરીશું ઇલેક્ટ્રોકાઇનેટિક પ્રોપર્ટીઝ. ઓકે.
Electrokinetic properties in the solid particles and the liquid medium carry opposite charge. It is obvious that when electric field is applied, the particles and liquid will migrate in opposite direction. Okay, electrokinetic property એટલે કે જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોલોઇડલ સોલને એપ્લાય કરો છો ત્યારે એની જે મૂવમેન્ટ છે, એની જે મોશન છે, ઓકે, after applying the electric field, the motion of the colloidal particles, that is known as the electrokinetic properties. અને એના માટે જે વેલ નોન થિયરી છે જેને આપણે કહીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ, બરાબર છે. બે ફિનોમિના આપણે જોવાના છે, ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસ પ્રોસેસ અને ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ અથવા તો કેટેફોરેસિસ પ્રોસેસ. ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ એટલે શું? તો ધ મૂવમેન્ટ ઓફ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ ટુવર્ડ્સ વન ઓર અધર ઇલેક્ટ્રોડ વેન they place under the electric field, એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ, બરાબર છે. The movement of colloidal particles towards one or another electrode when they are applied by the electric field, that is known as the electrophoresis method, cataphoresis method. Migration of oppositely charged dispersed phase particles towards the opposite poles of an electric field when colloidal solution is kept in external electric field is known as the electrophoresis. આ થોડીક વેલ ડિફાઇન ડેફિનેશન થોડીક સારી રીતે આપણને આપેલી છે. બેમાંથી કોઈ પણ તમે જે રીતે સમજી શકો એ તમે લખી શકો છો. 2 માર્ક્સ ડેફિનેશન ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. The migration that means movement of oppositely charged dispersed phase particles towards the opposite poles of the electric field. કેથોડ તરફ જે જશે, એનોડ તરફ મૂવમેન્ટ થશે, બરાબર. જ્યારે તમે એને એક્સટર્નલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરો છો, ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ કહેવાશે એને. Electrophoresis can be used to find out the nature of the charge that the colloidal particles only, બરાબર. ચાર્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે એનો યુઝ થાય છે. કેટેફોરેસિસ ટર્મ શું છે? વાય? ઓકે, most of the colloidal salts studied at that time contain positively charged colloidal particles and thus migrated towards the cathode only, બરાબર. પોઝિટિવલી ચાર્જ કોલોઇડ્સની જ્યારે સ્ટડી કરવામાં આવે છે તો શું થાય છે? તો કે જનરલી પોઝિટિવલી ચાર્જ કોલોઇડ પાર્ટિકલ્સ છે એ કેથોડ તરફ મૂવ થાય છે. અને પર્ટિક્યુલર એ વખતે આપણે એને ટર્મ શું આપે છે? નોન એઝ અ કેટેફોરેસિસ, એને કહેવાય કેટેફોરેસિસ. કેથોડ તરફ મૂવ કરે છે એટલે એને કહેવાય કેટેફોરેસિસ. The term electrophoresis preferred because colloidal particles may migrate towards either of the electrodes, anode or cathode, બરાબર. એટલે પહેલાંના વખતે શું હતું તો કે પોઝિટિવલી ચાર્જ આપણે કોલોઇડની સ્ટડી કરીએ છીએ, કેથોડ તરફ મૂવ થાય છે, તો એને કેટેફોરેસિસ કહેવાતું હતું. પણ અત્યારે હાલની સ્ટડીની અંદર એનું નામ છે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. કેમ કે અત્યારે કેવું છે કે જે પોઝિટિવલી ચાર્જ છે કેથોડ તરફ મૂવ થશે, નેગેટિવલી ચાર્જ છે એનોડ તરફ મૂવ થશે. દેટ મીન્સ કે બંને ઇલેક્ટ્રોડ તરફ પાર્ટિકલ્સનું મૂવમેન્ટ જોવા મળે છે. એટલે એને કેટેફોરેસિસ ન કહેવાય, એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. Okay, the electrophoresis is the mobility of the colloidal particle is defined as the distance travelled by them in 1 second, okay, under a potential gradient of 1 volt per centimeter. Method આપણને અહીંયા આપી છે. The method has been used for the fractionation of proteins, polysaccharides, nucleic acid and other complex substances. જો અહીંયા એનો ડાયાગ્રામ આપણને આપેલો છે. આ પોઝિટિવલી ચાર્જ છે, નેગેટિવલી ચાર્જ છે, બરાબર. આ ઓરિજિનલ સોલ્યુશન આપણું જે છે, ઓરિજિનલ સોલ્યુશન અહીંયા ભરેલું છે. પછી એનું શું થશે? મૂવમેન્ટ થશે અહીંયાથી. ઓકે, જે પોઝિટિવલી ચાર્જ કોલોઇડલ સોલ હશે તે કેથોડ તરફ મૂવ થશે, નેગેટિવલી ચાર્જ હશે તે એનોડ તરફ મૂવ થશે, બરાબર છે. આ સોલ્યુશન જો પોઝિટિવલી ચાર્જ હોત તો એ કેથોડ તરફ મૂવ કરતું હોત. તો જો આ જે છે અહીંયા સોલ્યુશન પહેલાં અહીંયા હતું, બરાબર. આ એની ઓરિજિનલ લેવલ છે. આ જે અહીંયા લાઇન કરેલી છે આ લાઇન એ શું છે કે ઓરિજિનલ, આપણે એને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરતા નથી ત્યારે. તમે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરો છો તો સોલ્યુશન ધીમે ધીમે કેથોડ તરફ મૂવ થાય છે. તો જો અહીંયાથી આટલું ડિસ્ટન્સ એને ટ્રાવેલ કર્યું, બરાબર છે. આટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે અને અહીંયા આ લેવલથી અહીંયા સુધી ટ્રાવેલ કરે છે. આને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. ધ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય ધ સોલ્યુશન ટુવર્ડ્સ ધ particular cathode or anode, as a distance travel that is known as electrophoresis. Okay, એનો ડાયાગ્રામ આપણને આપેલો છે. ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસ જે બીજી થિયરી આપણને આપેલી છે
what is electro-osmosis? On placing a colloidal solution under the influence of electric field, the particles of the dispersion medium, which are also electrically charged, move towards the oppositely charged electrode, provided the colloidal particles are not allowed to move. This phenomenon is known as electro-osmosis. Okay, our definition. What is the definition of electro-osmosis? It is defined as the phenomenon in which the molecule of the dispersion medium are allowed to move, okay, under the influence of electric field, whereas colloidal particles are not allowed to move. ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસ નો મતલબ શું થશે કે એની અંદર ડિસ્પર્ઝન મીડિયમનું જ મૂવમેન્ટ જોવા મળશે. તમે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એપ્લાય કરો છો, ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસમાં શું છે કે પર્ટિક્યુલર આખું સોલ્યુશન જે તમારું છે સોલ્યુશન પાર્ટિકલ સાથે મૂવ કરે છે કેથોડ અથવા એનોડ તરફ. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસમાં શું થશે, પર્ટિક્યુલર ફક્ત ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ, ઓનલી ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે એ કેથોડ કાં તો એનોડ તરફ મૂવ કરશે. એ ચાર્જ છે એટલા માટે, બરાબર. જે ડિસ્પર્ઝન ફેઝ છે, કોલોઇડલ પાર્ટિકલ છે એનું મૂવમેન્ટ થતું નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસનો મતલબ થાય ઓનલી ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ ઇઝ મૂવ under the influence of electric field, while the colloidal particles are not moved, they remain as such. That is known as electroosmosis. Okay, એની ડાયાગ્રામ સરસ આપણને આપેલો છે. આ કોલોઇડલ સોલ્યુશન છે, અહીંયાથી આપણે કોલોઇડલ સોલ્યુશન એડ કરી શકીએ છીએ. બંને બાજુ વોટર આપેલું છે, બરાબર. વોટર કમ્પાર્ટમેન્ટ છે. ધીઝ આર ટ્યુબ્સ, ધીઝ આર ધ ગ્લાસ ટ્યુબ્સ. ઓકે, જે બાજુ તમારું જે સોલ્યુશન છે, કોલોઇડલ સોલ્યુશન જે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે મૂવ થશે એ બાજુની ટ્યુબમાં એની હાઇટ વધશે. જો અહીંયા હાઇટ વધી છે, કે અહીંયા એની હાઇટ ઓછી થઈ છે. કે ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસ જોઈએ આપણે. ધ કોલોઇડલ સિસ્ટમ ઇઝ પ્લેસ ઇન અ સેન્ટ્રલ કમ્પાર્ટમેન્ટ. અહીંયા આપણે કોલોઇડલ સિસ્ટમ છે મૂકી છે એ, બરાબર, વિચ ઇઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ ધ કમ્પાર્ટમેન્ટ બી એન્ડ સી. ફરીથી આપણે ડાયાગ્રામ જોઈએ. દેટ ઇઝ એ, દેટ ઇઝ બી એન્ડ સી. 3 કમ્પાર્ટમેન્ટ આપેલા છે. Now, compartment B and C are filled with water, okay, by dialysing membranes. Those are the membranes M and M prime. આ બંને શું છે? They are semi-permeable membranes છે. The water in the compartments B and C also extends to the side tubes T and T prime. જે આપણે હમણાં વાત કરી, આજુબાજુ બે ટ્યુબ્સ આપેલી છે. The membrane prevent the movement of the colloidal particle. મેમ્બ્રેનનું કામ શું છે? તો કે મેમ્બ્રેન્સ જે આપેલી છે એમ અને એમ પ્રાઇમ, કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સનું મૂવમેન્ટ થવા દેતી નથી. ખાલી શું થશે કે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ છે એનું જ મૂવમેન્ટ બી અને સી બાજુ થશે, બરાબર છે. ઓકે, વેન અ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ઇઝ એપ્લાઇડ એક્રોસ ધ electrodes held close to the membrane, the compartment B and C, the water beings to move. If the particles carry opposite charge, the water will carry negative charge. બરાબર છે. Therefore, it would start moving towards the anode and hence the level of water in the side tube T would be seen to rise. Okay, it depends on the charge. કે તમે જ્યારે એને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તમે જ્યારે એપ્લાય કરો છો અને જે પાર્ટિકલ્સ છે એનો ચાર્જ ઓપોઝિટ ચાર્જ હશે, બરાબર. એપ્લાય કર્યા પછી પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો વોટર છે નેગેટિવ ચાર્જ હશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કોલોઇડલ સોલ્યુશનનો જે ચાર્જ છે એના કરતાં ઓપોઝિટ વોટરનો ચાર્જ હશે, બરાબર. જો પોઝિટિવ હોય તો વોટર નેગેટિવ ચાર્જ હશે, જો પેલું નેગેટિવ હોય તો વોટર પોઝિટિવ ચાર્જ હશે. આ પર્ટિક્યુલર કેસમાં શું છે તો પાર્ટિકલ પોઝિટિવલી ચાર્જ છે, વોટર નેગેટિવલી ચાર્જ બનશે. એટલે એ શું થશે? દેટ સ્ટાર્ટ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ એનોડ. નેગેટિવ ચાર્જ છે તો એનોડ તરફ જશે, પોઝિટિવ ચાર્જ હશે તો કેથોડ તરફ જશે. એટલે વોટર છે નેગેટિવલી ચાર્જ છે તે કઈ બાજુ મૂવ કરશે? એ એનોડ તરફ મૂવ કરશે. એનોડ તરફ મૂવ કરશે એટલે એનોડ જે બાજુ હશે એ તરફ જે ટ્યુબ હશે, વોટર ટ્યુબ, એનું લેવલ વધશે. રિવર્સમાં કહીએ, પોઝિટિવલી ચાર્જ હોત તો કેથોડ તરફ મૂવ કરે તો કેથોડ તરફની ટ્યુબ છે એનું લેવલ વધ્યું હોત, બરાબર છે. આટલી વસ્તુ આપણે ત્યાં લખવાની છે. એટલે તમે ડાયાગ્રામ જો યાદ રાખ્યો હોય, સોરી, જે છે ડાયાગ્રામ છે, ડાયાગ્રામ ઉપરથી પણ તમે ઇઝીલી આને લખી શકશો. ઇલેક્ટ્રોઓસ્મોસિસ, બરાબર. હવે ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ સાઇઝ ઓફ અ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ આપણે આગળ ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છે. અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન મેથડ છે, બ્રાઉનિયન મૂવમેન્ટ છે, સ્કેટરિંગ ઓફ લાઇટ, જેને ટિન્ડલ ઇફેક્ટ કહેવાય છે, બરાબર. બધી જ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. વોટ ઇઝ અ અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન મેથડ?
અલ્ટ્રા ફિલ્ટરમાં આપણે શું કે ફિલ્ટર પેપર છે યુઝ કરે છે. એન્ડ એપ્રોક્સિમેટ એસ્ટિમેટ ઓફ ધ સાઇઝ ઓફ ધ પાર્ટિકલ્સ કેન બી ઓબ્ટેન ફ્રોમ નોલેજ ઓફ ધ ડાયમેન્શન ઓફ ધ પોર સાઇઝ ઓફ ધ અલ્ટ્રા ફિલ્ટર પેપર્સ. બ્રાઉનિયન મોશનની પણ આપણે આગળ વાત કરી હતી. ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ બોથ ધ પાર્ટિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધેમસેલ્ફ RT upon Na ln n1 by n2, that is the equation. સ્કેટરિંગ ઓફ ધ લાઇટ જેને આપણે ટિન્ડલ ઇફેક્ટ કહીએ છીએ. ટિન્ડલ ઇફેક્ટ પણ આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ. Okay, that is the density of the colloidal particle. The volume of colloidal phase is m by rho. The equation is for the R is equal to 3 by m 4 pi rho n raised to 1 by 3. Okay, some important applications of the colloid is long question 5 marks or 8 marks ની અંદર આ પૂછી શકાય છે. ક્યાં યુઝ થાય છે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સનો યુઝ શું છે? ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે. મેની ઓફ અવર ફૂડ આર કોલોઇડલ ઇન નેચર, લાઇક મિલ્ક ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇમલ્સન. ઓકે, અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, તમારે એપ્લિકેશન્સમાં યાદ રાખવા પડશે. પ્રોટીન છે, જીલેટીન છે, આઈસ્ક્રીમમાં આપણે એડ કરીએ છીએ પ્રોટેક્ટિવ એજન્ટ તરીકે. જીલેટીન ઇઝ એડેડ ટુ આઈસ્ક્રીમ એઝ અ પ્રોટેક્ટિવ એજન્ટ સો એઝ ટુ પ્રિઝર્વ ઇટ્સ સ્મૂથનેસ. બરાબર છે. દેન મેડિસિન્સમાં યુઝ થાય છે. મેડિસિન્સ ઇન કોલોઇડલ ફોર્મ્સ આર ઇઝીલી ઓબ્ઝર્વ બાય ધ બોડી ટિશ્યુઝ. સેવેજ ડિસ્પોઝલમાં પણ યુઝ થાય છે. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ડર્ટ, મડ, રબીસ, electrical charge. Hence, when sewage water is passed through the plates kept at a high potential, colloidal particles are coagulate due to the electrophoresis method. You know what is electrophoresis now? Purification, clarification of water માં પણ use થશે. The precipitation of the colloidal impurities present in water can be done by adding the certain electrolytes like potassium alum or aluminum sulfate. Cleansing action of the soap. Soap solution is colloidal in nature. It removes the dirt particles either by adsorption or emulsifying. Photography में पण यूज થાય છે. colloidal solution of silver bromide in gelatin is applied on glass plates. Okay, celluloid films છે, paper છે, to form the sensitive plates of the photography. Artificial rain, that is important. Artificial rain માં પણ ચીનની અંદર આર્ટિફિશિયલ રેન એ લોકો જનરેટ કરતા હોય છે. અમુક મિસાઇલ તમને ખ્યાલ હોય કે ક્લાઉડની અંદર અમુક મિસાઇલ છોડે તો પછી ત્યાં આગળ પર્ટિક્યુલર જગ્યા પર વરસાદ પડતો હોય છે. આર્ટિફિશિયલ રેનમાં પણ એનો યુઝ થાય છે. આર્ટિફિશિયલ રેન કેન બી કોઝ બાય સ્પ્રેઇંગ ધ ઓપોઝિટલી ચાર્જ કોલોઇડલ ડસ્ટ પાર્ટિકલ. બરાબર, તો જે ક્લાઉડ છે, વોટર ક્લાઉડ છે, એના કરતાં ઓપોઝિટલી ચાર્જ કોલોઇડલ મટીરિયલનો સ્પ્રે કરવામાં આવે તો એનું જે કોઆગ્યુલેશન છે, પ્રેસિપિટેટ થઈ જશે. બરાબર, ધ પ્રેસિપિટેટ આઉટ. પ્રેસિપિટેટ થઈને શું કરશે તો કે ઇટ as a rain, તમને રેન તરીકે જોવા મળશે. particles over the cloud. The colloidal water particle present in the cloud will get neutralized and coagulate to form the bigger particles, drops causing artificial rains. Smoke screens are used in warfare. The purpose of the concealment and the communicates of the smoke screens. Rubber industry માં પણ યુઝ થાય છે. latex is a colloidal solution. Okay, chrome tanning. What is a chrome tanning? The chrome tanning of the leather is brought about by the penetration of the positively charged particles of hydrated chromic oxide into the leathers. The rate of penetration can be increased by applying electric field by electrophoresis. Chrome tanning. Okay, industrial goods માં યુઝ થાય છે. smoke precipitation, cotral precipitation માં પણ યુઝ થાય. Smoke particles are actually electrically charged colloidal particles of carbon in the air. Precipitation of smoke particle is carried out by cotral precipitator which is pass on the principle of electrophoresis. બરાબર, electrophoresisના પ્રિન્સિપલ પર કામ કરે છે. ફોર્મેશન ઓફ ડેલ્ટા. ડેલ્ટા એટલે કે શું, અમુક જગ્યાએ તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો આર્ટિફિશિયલ ત્યાં આગળ નાની નાની અમુક જગ્યાઓ જે બનેલી હોય છે. બરાબર, ઢાળ બનેલા હોય છે જેને કહે છે. અમુક માઉન્ટેન્સ લાઈક રિવર વોટર છે કન્ટેન્સ ચાર્જ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ક્લે, સેન્ડ એન્ડ મેની અધર મટીરિયલ. સી વોટર ઇઝ અ વેરી બિગ સ્ટોર house of variety of electrolytes. The electrolytes present in sea water
coagulate the suspended colloidal particles, which ultimately settle down at the point of the contact. Thus the level of river bed rises. Some other applications are also there. Blue color of the sky is okay. The blue color of the sky is due to the scattering of light by colloidal particles, that is called Tyndall effect. Sea water looks blue. Okay, generally sky no color blue comes, that is the reason here, blue, the scattering of the light by colloidal particles. Similarly, sea water looks blue, and for reason is scattering of the light by colloidal impurities present in the sea water. Tail of the connects is seen as a Tyndall effect, Tyndall cone. Blood is colloidal solution, and the stoppage of bleeding on applying the episcleral solutions due to the coagulation of blood forming the clot. So these are the some applications of the colloidal particles, colloidal solution, and that's it all about your unit number 4, that is the colloidal solutions and their properties. If you have any doubt in your mind, then feel free to ask me. Thank you so much for watching.